Blackwater's been in the news a lot lately. You're probably familiar with them. They're the private security contracting firm that works in Iraq protecting diplomats and ambassadors primarily for the State Department. The company formerly known as Blackwater will always be linked to the first decade of the so-called War on Terror. And it should, because it made billions of dollars off it. The invasion of Iraq was a gravy train for Blackwater. The State Department contracted it to guard American officials around Iraq. But soon allegations began surfacing that put the company in the spotlight. Blackwater founder Erik Prince has been accused of overseeing war crimes at his private security firm during the Iraq War. The Bush administration has deployed a shadow army of some 100,000 contractors, but the reality is that Blackwater has become a prime player in the war on terror, nothing short of the Bush administration's Praetorian Guard. Blackwater USA has become one of the most powerful private actors in the so-called war on terror. Their operations are shrouded in secrecy, and people in Congress find it almost impossible to get information about Blackwater and other companies' operations. اگه اسم بلکواتر رو تو گوگل سرچ کنید با رسوایی پشت رسوایی روبرو خواهید شد. بلکواتر بحث برانگیزترین نظامی‌های خصوصی یا PMC در دهه اول جنگ با تروریسم بودند. در پایان اونا بیشتر از 1 میلیارد دلار از قراردادهای دولتی درآمد داشتند. بلکواتر توسط یک تکاور سابق نیروی دریایی به نام اریک پرینس تأسیس شد، کسی که رسانه‌ها دوست دارن اون رو شاهزاده جنگ بنامن. Right-wing, Christian conservative bankroller of President Bush and his allies, and Blackwater envisions itself as the FedEx of the national security apparatus. A company founded by a right-wing former Navy SEAL Erik Prince, who made a lot of money providing mercenaries to the US government. در سال 2007 نظامی‌های امنیتی بلکواتر در یک تیراندازی مرگبار درگیر شدند. پس از اون دولت آمریکا، سیاستمدارا، رسانه‌ها و حتی مردم علیه بلکواتر شدند و اونها رو سودجویان جنگ، قاتلان، جنایتکاران جنگی یا تاجرهای مرگ مدر می‌نامیدند و ظرف چند سال بلکواتر دیگه وجود نداشت. ولی وسط این موضوع بذار یه چیزی رو باز کنیم. پیتر سیل یا حالا اسمش سخته، بنیانگذار پیپل، میگه که اگه توی جایی، توی کشوری همه در یک موضوع هم عقیده باشن، چه حالا همه چپگرا یا چه همه راستگرا و مزدور باشن، احتمالاً یک استدلال قانع کننده در طرف مقابل وجود داره که هیچ کدوم از اونا نمیخوان بفهمنش و این کار درستی نیست. When people are unanimously on one side, that tells you not that they've all figured out the truth, but that they're in a sort of totalitarian place, that they're in a one-party state where they're not allowed to have dissenting views. I think somehow Silicon Valley shifted from being, quite liberal to being a one-party state. And those are two very different things. برگردیم سر بلکواتر. بنیانگذار بلکواتر اریک پرینس داستان بلکواتر رو اینجوری میبینه. میگه داستان مردانیه که گلوله ها رو به جان میخریدن تا از مردانی محافظت کنن که تمام اعتبار رو به نام خود زدن. داستانی از میهن پرستان و سیاستمدارانی که نیاز داشتن کسی رو به جای خودشون مقصر جلوه بدن. و اگه چیزی هم در مورد سیاستمدارا بدونین، این دقیقاً شبیه کاری که اونا واقعاً انجام میدن. حالا واقعاً بلکواتر گروهی از قهرمان‌های میهن پرست بودن یا فقط یه عده سودجوی جنگی؟ این داستان صعود و سقوط قدرتمندترین ارتش خصوصی جهانه. Who Blackwater really is? Who are these guys? These hired guns, mercenaries, who taxpayers have paid more than $1 billion to since 2003 to protect people abroad. Blackwater and other companies benefit the Bush administration, and in turn the Bush administration and its Republican allies in Congress have shielded these military contractors from any effective oversight. رئیس بلکواتر یک تکاور نیروی دریایی در دهه 90 بود. اتحاد جماهیر شوروی تازه فرو پاشیده بود که پایان جنگ سرد رو رقم میزد. Repeating once again our top story, Soviet President Mikhail Gorbachev has been removed from power and there are tanks now in the streets of Moscow. و این به این معنی بود که هزینه‌های زیادی که دولت آمریکا به روی ارتشش می‌کرد داره تموم میشه. پایان اتحاد جماهیر شوروی شروع جنگ‌های یوگسلاوی رو نشون میداد. جنگ‌هایی که بعضی صحنه‌هایی داشت که اگه به اونها می‌پرداختیم قطعاً کانال بسته میشد. حتی تکاورهای نیروی دریایی که نخبه‌ترین واحد نیروهای ویژه آمریکا بودند و باید همیشه
همیشه در حال آموزش دیدن باشند، در پیدا کردن مکانهایی برای تمرین مشکل داشتند. کاهش بودجه اونقدر شدید بود که سربازها از شاخه‌های مختلف ارتش در میدانهای تیراندازی روی هم انباشته و روی هم میافتادن. خب حالا داستان چیه؟ اگه میخواین یه خلبان بشین، خب به مدرسه پرواز میدین. اما اگه بخواید آموزش نظامی ببینین، جای زیادی براش وجود نداره. همین داستان بلک واتر رو متولد کرد. ترکیبی از یک میدان تیراندازی و یه جای خوب برای سربازهای نیروهای ویژه. تو سال 1997 بلک واتر تو کاریلونای شمالی متولد شد و اسمشونم از زمینهایی که آبهای باطلاقی بودن گرفتن. اون مکان بلک واتر به بزرگترین مرکز تیراندازی در آمریکا تبدیل شد با $400,000 درآمد در سال اول. اونا هیچ وقت اوایل فکر نمی‌کردن که بتونن نظامی‌های خودشون رو به خارج از کشور بفرستن واسه مأموریت. ولی وقتی اتفاقات 11 سپتامبر افتاد و حالا بلک واتر هم باید کمک می‌کرد، طرح انتقام آمریکا عملیات آزادی پایدار نامگذاری شد. مشکل اینجا بود که بعضی مقامات مهم با اسمها و شهرت‌های بد تو افغانستان حضور داشتن که CIA نمیتونست خودش مستقیما با این مقام‌ها تماس بگیره، چون اگه مردم میفهمیدن وجه خوبی براشون نداشت. بلک واتر هیچ کدوم از این محدودیت‌های سیاسی رو نداشت. پس اونا اومدن کمک کردن و CIA رو با برخی از مفیدترین مردها تو افغانستان ارتباط دادن. بلک واتر به خاطر این کمک خودش هیچ پولی دریافت نکرد و اریک پرینس گفت که این حرکت هرگز به عنوان یک تصمیم تجاری برای گروه در نظر گرفته نشده. بعد از اون عملیات تلافی جویانه که بعد از اون اتفاقات 11 سپتامبر رخ داد، CIA افغانستان رو کامل گرفت و داشت پایگاه‌های زیادی تو افغانستان میساخت، ولی نیروی انسانی کافی برای تأمین امنیت همه اون پایگاه‌ها رو نداشت. پس CIA قراردادی برای حفاظت از پایگاه‌ها رو به بلک واتر پیشنهاد داد که شامل ایستادن جلوی ورودی‌های پایگاه‌ها و بررسی ماشین‌هایی که میخوان وارد بشن یا خارج بشن. از اونجایی هم که کارکنان بلک واتر همه از افراد سابق نیروی ویژه بودن، بلک واتر قبول کرد و اولین قرارداد خودش رو تو خاورمیانه به دست آورد. بعدن دولت عراق یک دیکتاتور جدید رو واسه محافظت از عراق رونمایی کرد. ژنرال برمر قدرتمندترین مرد تو عراق بود در اون زمان و به گفته سرویس‌های آمریکایی تحت تعقیب‌ترین مقام آمریکایی تو هر نقطه از جهان بود. خدمات محافظتی پنتاگون قرارداد 21.3 میلیون دلاری رو برای محافظت از سفیر به بلک واتر پیشنهاد داد. بلک واتر با حقوق حدوداً $3,664 تو روز برای هر تیم 4 نفره و $30,000 برای خانواده‌های نگهبان‌های بلک واتر در صورت کشته شدن شروع به کار کرد. در پایان بلک واتر برمر رو سالم نگه داشت و هیچ کس تو طول 11 ماه مأموریت برمر رو زخمی نکرد. با این سابقه درخشان، بلک واتر به زودی وظیفه حفاظت از همه رو بر عهده گرفت. اساساً هر مقامی که یک هدف بالقوه داشت یا یک فرد مهمی بود، توسط نظامی‌های بلک واتر محافظت میشد. تا اواسط سال 2004 اونا قراردادهای امنیتی زیادی رو با وزارت دفاع، وزارت امور خارجه و تو واشنگتن دی سی شناخته شده بودن. لوگوهای خرس پنجه‌دار تهدیدآمیز اونا تو سراسر عراق شناخته شده بود. یه بار ارتش آمریکا درخواست یک مأموریت پشتیبانی هوایی داشت، ولی منطقه فرود بیش از حد خطرناک بود. پس اونا از بلک واتر کمک خواستند. در یک لحظه بدون هیچ کاغذبازی یک هواپیمای بلک واتر پر از تجهیزات به سمت کوهستان حرکت کرد تا نیروها رو به صورت رایگان پشتیبانی کنه. پس از چند تا مأموریت دیگه از این دست، پنتاگون یک قرارداد 34.8 میلیون دلاری رو به بلک واتر پیشنهاد داد تا این همکاری بینشون رسمی بشه. بزرگترین قرارداد اونها تا اون زمان بود که ارزشش بیشتر از تمام قراردادهای قبلیشون هم بود و این داستان واقعا مدل کسب و کار بلک واتر رو نشون میداد. تو ارتش کارا باید خیلی سریع انجام بشه چون بحث مرگ و زندگیه، ولی بعضی وقتا دولت‌ها به خاطر کاغذبازی و قوانین کار رو خیلی عقب میندازن. اینجاست که نظامی‌های خصوصی وارد میشن. اونا قراره خدمات قدرتمندتر و کارآمدتری ارائه بدن، چه تو حوزه امنیت، چه ساخت و ساز یا سایر خدمات‌ها، با قیمتی ارزان‌تر. بیشتر اوقات البته اونقدر هم ارزان نیست.
برای اطلاعات بیشتر این ویدیو رو ببینید. پس از اون مأموریت‌های پشتیبانی موفق، میدان تیراندازی تو کارولینای شمالی، همون جایی که بلکواتر ظهور کرده بود، کاملا فعال و به شدت گسترش هم یافته بود. بلکواتر به انواع قراردادها تو سراسر جهان دست پیدا کرده بود. دفترها و شرکت‌های وابسته بهشون تو نقاط مختلف جهان افتتاح شده بودند و تو سال 2003 تا 2004 کسب و کار 4000 برابر رشد کرد. تو همین زمان قراردادهای دولتی واسه بلکواتر به شدت زیاد شد، ولی بلکواتر خیلی زود فهمید که کار کردن با یک نفر، یعنی دولت آمریکا، یه اشتباه محضه. یک شبه بلکواتر به منفورترین نام تو آمریکا تبدیل شد. 4 نفر از نظامی‌ها تو حادثه‌ای متهم و بعداً محکوم شدند. دولت و رسانه‌ها از هر زاویه ممکن به بلکواتر حمله کردند، از جمله اداره مالیات. در نهایت چون نام بلکواتر 24 ساعته تو اخبار محلی بود، اونا تصمیم گرفتن نام شرکت رو تغییر بدن و نماد عنصر ژنون رو انتخاب کردن، گازی نامرئی که نشون دهنده رویکرد جدید و کمرنگ بلکواتر بود. تو سال 2009 اریک پرینس از مدیر عاملی شرکتی که 12 سال واسش زحمت کشیده بود کناره‌گیری کرد و تو سال 2010 اون شرکت رو برای فروش گذاشت. توسط گروهی از سرمایه‌گذاران خریداری شد و بعدش یک بار دیگه به اکادمی تغییر نام یافت. بعد از فروش اریک پرینس و خانواده‌اش به ابوظبی مهاجرت کردند، جایی که هنوزم اونجا زندگی میکنن. این فقط یه چیزو نشون میده: اگه دولت میتونه شما رو ثروتمند کنه، مطمئن باشین که اونا اون قدرت رو هم دارن که تو یک لحظه همه چیزو از شما بگیرن. تو پایان این گروه، حتی با وجود تمام بحث‌ها و تمام توهین‌ها، هیچ کس تحت حفاظت امنیتی بلکواتر جون خودش رو از دست نداد یا دچار آسیب جدی نشد. انتظار میره بازار امنیت خصوصی تو سال 2023 از 81 میلیارد دلار هم رد شده باشه و این فقط تو آمریکاست. ولی نظر ما چیه؟ خب این که آیا باید جنگ بکنیم یا نه، موضوعی است که برای یه ویدیوی دیگه است. ولی اگه قرار جنگ بشه، درست مثل اون چیزی که همیشه شده، اعلام جنگ به تعداد زیادی افراد نظامی نیاز داره که ارتش به سادگی اونا رو در اختیار نداره. پس اگه قراره به جنگ بریم، که در طول تاریخ بشریت هم همیشه همینطوری بوده، فقط دو راه داریم: یا سربازی رو اجباری کنیم یا نظامی‌های خصوصی رو استخدام کنیم. پس سوال اینه که آیا ترجیح میدید سربازی اجباری باشه که این یعنی ما و همه دوستامون باید به سربازی بریم، یا اینکه نه، دولت متخصصان آموزش دیده رو که میخوان خودشون این کار رو انجام بدن استخدام کنه؟ که من گزینه دوم رو دوست دارم. شما هم انتخاب خودتون رو برام تو قسمت کامنت ها بنویسین.